Hello everyone, I'm Parvati, one of the faculties at Xylem Languages, and I'm back with another video. This time we'll be discussing the most common mistakes in IELTS speaking. Okay, so shall we start? Yes. So IELTS speaking il nammal ettavum koodalayitte varuttunna 5 mistakes and how to fix them ennulladana nammal innathe class il discuss cheyan povune. So let's see the first most common mistake. Okay? Yes. So the first one is giving one word or generic answers. Now this mistake is the most common in your part 1, which is your warm-up session. Alright. Appo usually how many sentences are you supposed to speak in your warm-up sessions? Is it just one sentence or is it just one word? Not exactly. You're supposed to speak at least 2 to 3 sentences. Okay. So speaking test itself is to test your ability in English speaking. അപ്പോൾ നമ്മൾ one word answerലോ one sentence answerലോ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ efficiency അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. So it's not that you have to do. Okay, അപ്പം one word ആയിട്ടോ ഭയങ്കര generic ആയിട്ടുള്ള answers അല്ല നമ്മൾ warm up sessionൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. You have to add something to your speaking to make it sound personal or make it sound good actually. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും common ആയിട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരു mistake. So if you're not able to develop your answer, how to develop it? Okay, so for example, you can see this question in front of you. Do you enjoy reading? So if this is the question asked to you, if you answer, yes, I do. Or, yes, I love reading. ഇങ്ങനെ one sentence answer ആണോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? അല്ല. You have to give some explanation to that. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് explanation ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. If you are not able to develop your answers, ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. Give some reason to your answer. At least try to give an example. Try to make it personal. So, വേറെ ഒരു ഫോമാറ്റിലോ വേറെ ഒരു രീതിയിലോ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ just think of that. Okay, എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ പറയാം. Why I love reading. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് genre വായിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും related to my personal experience of reading. അത് ആഡ് ചെയ്യുക. So, instead of yes, I do reading എന്ന് മാത്രം പറയാതെ you can make your answer like this. Expand your answer, give a reason and an example or make it personal. So, add some personal details. Yes, I enjoy reading, especially crime thrillers. I find them mentally engaging and I usually read before bed to relax. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആൻസർ 2 or 3 സെൻറ്റൻസിലായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. So this is how to fix this mistake. Okay. Now the second most common mistake that most of the students make is overusing of fillers and repeating words. Now we always say repetition is not encouraged in speaking. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരേ വാക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. യു ഓൾറെഡി മൈറ്റ് നോ വാട്ട് ഇസ് ഫില്ലേഴ്സ്. അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫില്ലേഴ്സ്? വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു ഫിൽ ദ വോയിഡ് ഇൻ അവർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മൾ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസസ് വരുന്നിടത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമൺ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് യു നോ, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ വെൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് കിട്ടാത്തപ്പം സെൻറ്റൻസസ് കിട്ടാത്തപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരും അല്ലേ. അതുപോലെ ലൈക്ക്, യു നോ, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഓവർ യൂസിങ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. സോ ഒറ്റ തവണ ഈ വേർഡ്സ് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നല്ല, വെൻ യു ഓവർ യൂസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് യുവർ ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹിറൻസ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയയും ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് interesting phrases to buy your time. So some of the phrases I have given, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ phrases ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ടൈം വേണം, നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ phrases ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ലൈക്ക്, യു നോ, അങ്ങനെ ടൈം കളയാതെ. So these are the phrases that you can use. A few phrases. Wow, what a fantastic question. I have genuinely never thought about that before. Let me just take a moment to consider your question. എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Or you can start, it's a difficult question and I'm not an expert on this topic, but I guess എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം. Or you can say, I'm so sorry, I'm not sure what you meant by that. Can you repeat your question please? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദീസ് റെഗുലർ ഫില്ലേഴ്സ്, ഓവർ യൂസിങ് ദീസ് റെഗുലർ ഫില്ലേഴ്സ്. അതുപോലെ സെൻറ്റൻസസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ പല രീതിയിൽ പറയാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഐ തിങ്ക്, ഐ ബിലീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിന് പകരം പല പല വേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫ്രം മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാം, ഐ ബിലീവ്, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, ഫ്രം മൈ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ
this is another common mistake, and these are the phrases that you can use instead of the common overusing fillers. Okay. Now the third mistake, very important, getting off topic. Okay, so most of the students have this tendency also. So when a question is asked, ആ ക്വസ്റ്റനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകും, കാട് കയറി പോകും. ബട്ട് she or he might not be answering to the exact question. So you can see a question. Some candidates give long answers that don't really answer to the question. അപ്പോൾ അതിനൊരു എന്താണ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. How has technology changed the way people spend their free time? So this is the question. And answer endana? Yes, I use technology every day. I like my phone a lot. Is it exact to what is asked in the question? Correct answer ആണോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഹാസ് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ദ വേ പീപ്പിൾ സ്പെൻഡ് ദ ഫ്രീ ടൈം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസർ എനിക്ക് ടെക്നോളജി ഞാനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്. സോ ഹൗ ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ്. സോ യു ക്യാൻ ഫോളോ ദീസ് മെത്തേഡ്സ്. എന്താണ്? ടേക്ക് 2-3 seconds to process the question. Okay, question process ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടെൻസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് വേർഡ്. അപ്പം ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്? അതായത് ഡേ ബൈ ഡേ, ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണോ, പാസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണോ, അത് ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ആണോ? സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ ടെൻസ് യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് ഫോക്കസ് വേർഡ്, എന്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടെ കീവേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച്, ഹൗ ഹാസ് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച്ഡ് ദ വേ പീപ്പിൾ സ്പെൻഡ് ദെയർ ഫ്രീ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഹൗ ദേ സ്പെൻഡ് ദ ഫ്രീ ടൈം, ടെക്നോളജി, ഇതൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത്. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്, റീസൺ അല്ലേ, അവിടെ റീസൺ, അതിൻ്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ടെക്നോളജി എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് കീവേഡ്സ്, അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക വിത്തൗട്ട് എന്താണ് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ മെയിൻ പോയിന്റ്. നൗ another thing that you can do is paraphrase the question in your answers to stay on topic. So initially when you start answering, എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പാരഫ്രേസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലിയർ ആൻസർ ആദ്യമേ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു, paraphrase the question. Okay, so this is one thing. This is one common mistake and how to fix it. Now the next one, incorrect or limited grammar. Now we already know speaking lo oru criteria aanu grammatical range and accuracy alle. അപ്പം ഈ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് വളരെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെൻസസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത് ടെൻസസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചിലപ്പം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വെൻ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ എക്സാമിനർ, അപ്പം നമ്മളതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പം ചിലപ്പം സ്പീച്ച് ഇത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ്. സോ ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ലിസൺ വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഗെയിൻ ടെൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ആഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ അവർ ആൻസർ. ഇപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം, എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫൈനലി നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടെൻസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇപ്പം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് കാര്യവും ഫ്യൂച്ചർ കാര്യവും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവർ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ടെൻസസ് ദാറ്റ് യു യൂസ്. ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് യൂസ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും IELTS സ്പീക്കിങ്ങിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാതെ യൂസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ടു. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്ച്വലി എ മിക്സ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ്. അപ്പോൾ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ആക്കി വിടാതെ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആക്കുക. സോ ഹൗ ടു മേക്ക് യുവർ സെൻറ്റൻസസ് കോംപ്ലെക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് അല്ലേ. ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓൾ ദോ, ഈവൻ ദോ, വിച്ച് മീൻസ്, അങ്ങനെ പല പല ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ്, കണക്റ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു മേക്ക് യുവർ സെൻറ്റൻസസ് മേക്ക് കോംപ്ലെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് പറയാതെ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട്
structure you're speaking. And പല ടെൻസ് വെറൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും പ്രസൻറ്റും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടെൻസസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു avoid the grammar mistake, the most common grammar mistakes that you make. Now, another important and most commonly repeated mistake is monotone and lack of intonation. അല്ലേ? അപ്പം monotonous ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഒരേ രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഡിഡ് യു എൻജോയ് ദാറ്റ് മൂവി, എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദ മൂവി ബിക്കോസ് ഐ റിയലി ലവ്ഡ് ദി ലീഡ് ക്യാരക്ടർ, he was good in that movie, I loved the plot of the movie. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരേ എന്താണ് മൂഡിൽ ഒരേ വിത്തൗട്ട് എനി ഇമോഷൻസ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻസ്. സോ അത് ഭയങ്കര എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീലിംഗ് തോന്നിപ്പിക്കും. നമ്മളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റൊനേഷൻ വരണം, അതായത് ഒരു റൈസിങ് ടോൺ, ഒരു ഫോളിങ് ടോൺ. നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു, ചിലത് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ പറയുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സൗണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുമ്പം. അപ്പം ഭയങ്കര മൊണോട്ടണസ് ആക്കാതെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നല്ല, നാച്ചുറലായിട്ട് അത് വരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ഇൻറ്റൊനേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ. സോ എന്താണ് ഡിഡ് യു എൻജോയ് ദ മൂവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സേ ഐ റിയലി ലവ്ഡ് ദ മൂവി, ഐ എൻജോയ്ഡ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ്. വൺ ഓഫ് ദ most important reason is that the lead actor is my favorite actor too, and I believe that this is his career best performance. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരണം, എന്നാലേ അത് ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്തോ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തോന്നും. ഇറ്റ് ഷുഡ് സൗണ്ട് നാച്ചുറൽ അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇൻറ്റൊനേഷനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്. So these are the common mistakes that students usually do in speaking, and I hope you got a few tips to how to overcome this, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So the video was all about these common mistakes in IELTS speaking. സോ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മളുടെ IELTS ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. For that, നമ്മളുടെ ഫോംസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. സോ യു ക്യാൻ join. Okay, so let's see in another video. Bye.